दास जी आन के आखदे, पुत्रा बड़ा लम्मा समा हो गया तू घर दे विचों गया है, वापस नहीं आया। आ फकीरां वाला लिबास धारण किया है, हुण इदां कर भी ये फकीरां वाला लिबास छड्ड दे। हुण तू गृहस्थ दे विच रह के अपना जीवन बतीत कर, अपने परिवार दे नाल रह, धन दौलत कमा, नाले आप सुखी रह, नाले सानू सुखी रखण दा यतन कर। गुरु नानक साहब महाराज सत्कारयोग पिता मेहता कल्याण दास जी नूं उपदेश दिंदे है, कहंदे पिता जी ये संसार मोह है, मनुख मोह दे इस चिक्कड़ दे विच फसिया होया है। ये तां ही पार लग सकदा है जेकर अपनी बुद्धि रूपी ये जिहड़ी बेड़ी है ये गुरु दे हवाले कर देवे, गुरु मलाह बन जावे ते इस मोह दे विचों पारे उतारा हो सकदा है। जिवें गुरु नानक साहब महाराज ने फिर उदाहरणा दे के दर्शाया, पिता जी जेकर कोई सूरज वाले पासे नूं मूँह करके तुरे ते परछावां पिछे पिछे आउंदा है, जे कोई सूरज वाले पासे नूं पिठ करके तुरे ते परछावां जिहड़ा ना अगे अगे दौड़दा है। इदां जिहड़ा परमात्मा वाले पासे नूं मुख करके तुरदा है वो गुरमुख हुंदा है, पदार्थ उहदे पिछे आउंदे है। ते जेड़ा परमात्मा वाले पासे मूँह फेर के तुरे, मन दे पिछे लगे, वो मनमुख हुंदा है। पदार्थ उहदे अगे अगे दौड़दे, वो फड़दा भी रहे ते वो फड़े नहीं जा सकते। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने फिर नदरे रहमत अपने पिता जी दे उपर कीती, पिता दे हथ जुड़ गए, मन दे उपर लगा होया मोह जिहड़ा सी वो सारा उतर गया, वकारां दी मैल उतर गई, बंधन जिहड़े पए हुए सानू टुट गए। ते सत्कारयोग मेहता कल्याण दास जी कहन लगे, कहंदे नानक अज तक मैं तेनू अपना पुत्र समझदा रहा, पुत्र समझ के मैं तेनू उच्चा नीवां भी बोलिया, तेनू झिड़कां भी मारियां, पर अज मैनू समझ आ गई है कि तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू महापुरख है, तू रब दा रूप है, तू निरंकारी जोत है। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी अपने पिता मेहता कल्याण दास जी नूं सच दा उपदेश दिंदे। उपदेश प्राप्त करन तो बाद मेहता कल्याण दास जी बड़े प्रसन्न हुंदे, पर सनातन धर्म दे विचों आउण करके, वेदां शास्त्रां दी रीतियां नूं निभाउण करके एक दिन मेहता कल्याण दास जी ने फिर घर दे विच समग्री इकट्ठी कीती कि पिता दा श्राद्ध करना है। वड्डे वडेरे जिहड़े चढ़ाई कर चुके, जिन्हां नूं पितर कहा जांदा है, उन्हां दे परथाए श्राद्ध दिन जिहड़ा घर दे विच नियत किया जांदा, समग्री इकट्ठी कर ली जांदी। गुरु नानक साहब महाराज फिर किवें इस भरम गढ़ नूं तोड़दे है, किवें अपने पिता जी नूं इस पखंड दे विचों कढ़दे है, किवें सतगुरु एक नवेकला रस्ता सच दा मार्ग दर्शाउंदे है। वो कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग राही दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास के विचार नाल जुड़न का यतन करिए, इसलिए आप समूह संगत रसना तो उच्चारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। पंडित एक बुलाए के काला, बैठो करुण श्राद्ध विसाला। सत्कारयोग पिता मेहता कल्याण दास जी ने श्राद्ध कराउण वास्ते जिथे सारी समगरी जिहड़ी वो इकट्ठी कर लई, ਉਹਦੇ नाल फिर एक पंडित जिहड़ा सी ਉਹਨੂੰ बुला लिया ते अपने कोल बिठा लिया है। काब चल सहज सुभाइक आई, जय बेदी गुरु थान बसवाई। उसे वक्त साहिब सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कुदरती तौर ते चल के अपने घर विच आउंदे। सनातन धर्म दे वेद शास्त्रां दे मुताबक ਜਿਹੜਾ जीव ਦਾ है ना कि चढ़ाई कर जाना, चलाना कर जाना, ये सारा कुछ गरुड़ पुराण दे विच लिखिया है। अज भी आपां बहुत सारे कर्म कांड जिहड़े है ना सिख होण दे बावजूद भी जिहड़े करदे हैं वो गरुड़ पुराण दे अनुसार करदे हैं। गरुड़ पुराण ही कहंदा है कि बंदा चढ़ाई कर जे उहनूं मंजे तो उतार देना चाहिए। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का ग्रंथ ही वो कहंदा है भी जदों उहनूं लैके जाईदा फिर रस्ते दे विच उहनूं पासा भवांदीदा है तां कि उहनूं जिहड़ा रस्ता भुल जाए, उहदे लागे घड़ा भंन दीदा है तां कि खड़ाक दे नाल आत्मा दूर दौड़ जाए।
ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੇਨੀ ਨਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਂਡੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਿਸਤਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਚਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਕੀ ਆਈ, ਜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਥਾਨ ਸੁਹਾਈ। ਪਿਰਤ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਸੁਖ ਧਾਮਾ, ਬਚਨ ਭਨੇ ਛੇ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਕੌਣ ਕਰਤੇ ਤਾਤਾ, ਭੀਰ ਜਨ ਕਰੀਏ ਬਿਰਤਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭੀੜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਾਲੂ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰੇ, ਪਿਤਰਨ ਕੋ ਸੁਰਾਦਿਕ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਸਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਤਕਾ ਸਤ ਬਚਨ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਪੁੰਨ ਮਨੁ ਛੇ ਨਿਜ ਠਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਰ ਗਏ ਤੁਮਰੇ ਅਸ ਠੌਰੀ, ਭੂਖ ਰੂਪਿਆਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਸਭ ਦੇਖੋ ਦਿਓ ਤੁਹਾਰਾ, ਕਰਮੀ ਸਵਾਤ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਬਿਨਾ ਚਖ ਦੇਖੇ, ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਖੇ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਧ ਜੂ ਸੁਨਾਓ, ਜਹਾਂ ਪਿਤਰ ਸੇ ਠੌਰ ਦਿਖਾਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਆਏ ਭਰੋਸੇ, ਕਹੋ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਰ ਕਰੋਸੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਦਾਨਾ, ਜੀ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸੁਖਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੌਨ ਬਲੋਚਨ ਮੁੰਦੇ ਅਬਹੀ, ਪਿਤਰ ਬਲੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋਗੇ। ਨੀਚਾ ਮਾਨੋ ਮਨ ਬਚਨਾ, ਲੋਚਨ ਮੂਰਖ ਕੀ ਸੁਨ ਰਸਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੜ ਵਾਸਾ, ਕੰਚਨ ਮਨ ਹੈ ਰੁਚਰੀ ਵਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਰ ਦੇਖੇ ਸਭ ਜਾਈ, ਇਸਕੋ ਦੇ ਗੋਟੇ ਸੁੰਦਾਈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਲੂ ਕੀ ਮੋਸਨ ਮਨਾ, ਮਦਰ ਮਦਰ ਸੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾ, ਜੀ ਕੀ ਉਪਜੋ ਸਦਨ ਸਰੂਪਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪਿਤਰਨ ਕੀ ਕੀਨ ਉਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਕਿਤਕ ਪਾ ਕਾਲਾ, ਤੁਮਨੇ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਬਸਾਲਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਸਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗਾ, ਜੈ ਮਦਮਾਨ ਮੋਹ ਨੇ ਸੋਗਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਾਲੂ ਜਬ ਸਬਦਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਆਪ ਤਰਭਿਓ ਸ੍ਰੀ ਓੰਕਾਰੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਲੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਸੇ ਥਾਨਾ, ਚੁੱਤ ਪਦਵੀ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਤ ਕੇ ਸੁਤ ਨ ਜਾਣ ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰ ਸੋ ਲਖੀ ਹੋ ਅਨਰਾਗੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਜ ਤਨ ਦੇਹਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੀ ਤਨ ਕਰ ਦੇਹਾ, ਪਹੁੰਚੂ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਹਮੇਹਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਠੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕ ਦਿਵਸ ਦੇਹ ਕੋ ਪਛਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੜੀ ਦੇਹ ਸਾਬ ਫੁਲ ਪਾਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਪਰਪੰਚ ਪਸਾਰੇ ਨਾਸੁਰ ਝੂਠੋ ਲਿਹੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਤਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੰਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸੁਖ ਮੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਭਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕਾਲੂ ਸੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਮੰਦ ਕੰਟ ਤਰ ਕਹਿਤ ਪਾ ਤਾਤ ਖੀਲ ਜੈ ਆਸ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।